भाजपा के सीनियर नेता एवं पूर्व आईएएस अधिकारी जगमोहन सिंह राजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की बीजेपी सरकार देश की जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसको जनता तक पहुंचाना राज्य सरकारों का कार्य है। लेकिन पंजाब की भगवंत मान सरकार इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने में नाकाम साबित हुई है। भाजपा कार्यालय शहीद हरबंस लाल खन्ना समर्ग में जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेश महाजन की अध्यक्षता में आयोजित पत्रकार वार्ता में जगमोहन सिंह राजू ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का कार्य भाजपा कार्यालय से आरंभ किया जा चुका है। अमृतसर से नेहा गिल की रिपोर्ट, लाइव भारत। स्पैशल मिशन दे विच भाईवाल बनाना चाहना, एक पार्टनर बनाना चाहना मीडिया नूं, सारी मीडिया नूं मैं एक अलायंस, एक कोलिशन, एक पार्टनरशिप दे विच पार्टनर बनाना चाह रहा हां। वो पार्टनरशिप दे की टर्म्स एंड कंडीशन ने, तुहाडा की रोल होएगा, मेरा की रोल होएगा, मैं हुणी कुछ मिनटां च तुहानूं दस्सण जा रहा हां। लोकतंत्र दे विच, डेमोक्रेसी दे विच शासन, गवर्नेंस या फिर विकास सत्ताधारी पार्टी का हक भी हुंदा है ते ओदी फर्ज और ड्यूटी भी हुंदी है, और ओपोजिशन का, मीडिया का उस दे विच एक सहायक रोल हुंदा, एक सपोर्टिव रोल हुंदा। हाल ही के इलैक्शनां दे विच हाले 50 दिन भी नहीं होए, एक पार्टी नूं बहुत वड्डा मतदान दे के, बहुत वड्डा हाथी वर्गा मतदान, एडी ताकत दे के, बड़ियां उम्मीदां दे नाल कि पंजाब लई बहुत अच्छा काम करन लई उन्हां नूं मतदान दे विच उन्हां नूं एक मैंडेट मिलिया कि तुसीं घोड़े वांगू भी नहीं, हाथी दी पावर वांगू साडे लई, पंजाब लई काम करो। पर दुखदायक गल यह है कि हाथी दी पावर आंदे ही हाथी मस्त हो गया, पावर का नशा चढ़ गया और हाथी काम करना भुल गया जी। और जे तुसी कहो कि जी विरोधी पार्टियां का एक काम ही होंदा कि कहना कि भी हाथी मस्त हो गया तो काम नहीं कर रहे हैं, और अपने गुरूर दे विच, घमंड दे विच, नशे दे विच, नशा तो पहला भी सीगा पर हुण सत्ता का नशा हो गया, पहला दूजा नशा होंदा सीगा। ते इस करके मैं एक दो आप जी नूं उदाहरणां देवांगा। तुहानूं सब नूं पता होएगा कि राइट टू एजुकेशन हर बच्चे का एक अधिकार है। राइट टू एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इहदे विच ਜਿਹੜੇ बच्चे दलितां दे, पिछड़ियां दे, इकनॉमिकली वीकर सैक्शनस दे, विडोज दे, विधवावां दे, हैंडीकैप च हाँ उन्हां दे बच्चे, उन्हां नूं 25% प्राइवेट स्कूलों की थले लैके आवांगे। हाले तक ये स्कीमां चलियां नहीं। वो इसलिए भी नहीं चलियां कि इहदे विच एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं तुहानूं पढ़ के सुनाना चाहना है। उहदे च ये लिखिया है जी, पर इस प्रति स्कीम के प्रति, पर इस प्रति गुमराह प्रचार करने वाले शरारती अंशरां तो जरूरी सुचेत रहो। जेकर लोन लैण लई तुहाडे तो कोई कमीशन या बख्शिश मंगे तो मैनू दसो, मैं कानूनी कार्रवाई करांगा। क्योंकि असीं जो गए से उन्होंने कहा जी ये तो जी कमीशन लैके लोन मिलते, सानू कित्थे लोन मिलने हैं जी। और असीं 150 लोन, क्योंकि काफ़ी असीं काम हैं जी, ये प्रधान जी की इंस्ट्रक्शन के थले सारे इन्होंने वर्कर साढ़े नाल लगाते, खुद भी साढ़े नाल जाते हैं। तो असीं पिछले 3 दिनों 4 तरीक में हाले आए हैं तो 2 तरीक की ये चिट्ठी है, इन्ने फॉर्म सानू अगे आ चुके ने। घंटी साडी हैल्पलाइन ते बंद नहीं होंदी। तो जेडे 150 आए हो, मैं थोड़ा डिवीजन तुहानू दसना चाहांगा कि इहदे विच 24 एप्लीकेशनां SCs ਦੀਆਂ आईयां,
60 ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ OBC ਦੀ ਆਈਆਂ, 31 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ 37 ਆਈਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ 78 ਆਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਕਾਬਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ, ਫਰੀਬੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਗਿਫਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਔਰ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਘਰ ਘਰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਮੁਦਰਾ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਮੁਦਰਾ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫੋਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ 3-4 ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਆਈ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਕੇਵਲ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ MOS ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਨਯੋਗ ਕਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ SLBC ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੀਓ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੀਮ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਫॉर ਦਲਿਤ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਕਬਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ। ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ, ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੇਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਲਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਗੁਣ ਭਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 92 MLA ਮਿਲੇ ਉਹ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਫਰਕ
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 92 MLA ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੋਟ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਲਿਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਏ। ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਆ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੁਕਿੰਗ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਛੱਡੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ, 7 ਫੋਨ ਕਾਲ ਨੇ ਤੇ 3 ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਜੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਕਹਿ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਲਵਾ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਮੇਰੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। MSME ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ MSME ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 35 ਤੋਂ 40% MSME ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਰਸਨਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਚਲੇਗੀ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਥੱਲੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੋਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕੋਲੈਟਰਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਲੋਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ
मैं अपने आप ही कोल सचिव के ऑफिस उन्होंने संपर्क किया अपने आप ही ये पूछने लिए कि यार की प्रॉब्लम है, कोला क्यों नहीं आप दे पा रहे हैं, कोई मदद हो सकती है कि नहीं। उन्हें कहा सर भावें रिटायर हो गए हैं बेचारे, 2-3 साल जूनियर होंगे, कहते सर साढ़े वालों कोई प्रॉब्लम नहीं है, असी 1 लाख टन अगे ही इन्हों एलोकेट करके इंटीमेट कर दिता होया, पर ये ऑफ टेक नहीं हो रही। ऑफ टेक का मतलब है कि जी वो इनू ड्रॉ नहीं कर रहे क्योंकि इन्हों को पैसा नहीं है कि वो पैसा दें तो कोला चक्कन। सो ये एक स्पेसिफिक रीज़न है कि थर्मल प्लांट क्यों बंद हो रहे, क्योंकि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के कोल बिजली बनाने का पैसा नहीं है, कोल खरीदने का पैसा नहीं है। अच्छा सर ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ गुमराह करने की कोशिश करेगा तो कार्रवाई की जाएगी या उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि मुफ्तखोरी ने बेसिकली लोगों के हकों च हराम पाता, श्रीलंका वर्गा साड़ा हाल हो जा रहा है, ऐसे कई अर्थशास्त्री कह रहे हैं। होन जा नहीं रहा जी, हो चुका है ये तो, क्योंकि स्टेट है वो कंट्री सी बचे रहते हैं, क्योंकि जी सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा एक अलग रेटिंग है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ कि जी ये ऐसा एक लॉ या कानून क्यों नहीं बन सकता, बट आप जी को पता है कि एक फैडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स अपना फुल ऑटोनॉमी रखदियां ने कि जी असी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਸੈਕਟਰੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਜਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ कि सबसिडी का पैसा इधर दिखाता जी, इस स्कीम का पैसा उधर दिखाता, तो उन्होंने लिखा कि जे तुसी आए जे काम कराओगे तो जेडे अफसर साइन करके भेजते हैं उन्होंने असी डिसिप्लिनरी एक्शन लाँगे। ये 3 दिन या 4 दिन पुराना सर्कुलर है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वस च है वो कर रहे हैं जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटैक्शन स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलियां है ना जी, वो 25% बच्चे इन्हां वर्गां चों उन्होंने स्कूलों के मुफ्त पढ़ाए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा जी, ये लॉ ऑफ द लैंड है, राइट टू एजुकेशन के अंदर। तो तुसी मीडिया हो जे किते जाके किसी स्कूल च ये दस दो कि इस प्राइवेट स्कूल दे विच इस लॉ के थले एक भी बच्चा गरीबड़ियां दा, पिछड़ियां दा, दलितां दा उन्होंने फ्री पढ़ाया जा रहा है, तो मैनू बहुत खुशी होएगी। एक बच्चा कढ़ के दिखा दो। एडमिशनां खत्म हो गई हैं, लेकिन राइट टू एजुकेशन के थले किसी बच्चे पिछड़े की, विधवावां के बच्चों की एडमिशन नहीं हुई है। ये क्यों नहीं हुई है तुहानूं सब पता है कि करप्शन हुंदी है, स्कूल जिहड़े ने वो वड्डियां फीसां लगांदे ने, इसलिए वो सरकारी स्कीमां दे अधीन बच्चों नूं एडमिशन नहीं देंदे। दूजी गल आप अमृतसर की गल है, जे अमृतसर के निर्माण के लिए, विकास लिए, शहरी विकास के लिए एक इट पिछले 50 दिनों लगी होए तो मैनू उस इट नूं दिखाने लिए लै चलो नाल। एक इट 50 दिनों के शहरी विकास के लिए, अमृतसर के विकास लिए लगी होए तो मैनू दिखाओ। जे कोई गली साफ करती होए, जे कूड़े उठने शुरू हो गए होण, जे सीवरेज जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਟੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੋਏ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ। पर सवाल ये उठता है, मैं तुहानूं ये सवाल पूछ रहा कि जब तक इस हाथी का नशा नहीं उतरता कि आपां नूं हत्थ दे उत्ते हत्थ रख के बैठे रहना चाहिए कि जी सानूं तां असीं विरोधी लोग हैगे, असीं तां सिटीजन है, असीं की करना है, 92 MLA तो लोगों को है, उस सरकार ने काम करना है। असीं ये सोचते हैं कि बिल्कुल नहीं, सानूं
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ